Hello everyone, I am Dr. Sandeep Gaute. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. Dear students, in this video I am going to explain 1.2 and the title of the lesson is An Encounter of a Special Kind. विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो लेसन आहे हा इयत्ता 10वी इंग्लिश सब्जेक्ट मधील मराठी मीडियम साठी जे बुक आहे त्यातील आहे युनिट नंबर 1 मधला सेकंड लेसन आणि टायटल मी सांगितले तुम्हाला काय आहे तर टायटल आहे एन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. जसं की अगोदर आपण अ टीनेजर्स प्रेयर ही पोएम बघताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सगळ्यात अगोदर आपण टायटल व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे. यू नीड टू अंडरस्टँड द टायटल प्रॉपरली. नाउ the most important words in this particular title are encounter, special, and what is given there, kind. So why this title is given to this particular lesson, we need to understand. The author of this particular lesson is Tapan Mukherjee. Who is the author? Tapan Mukherjee. Now encounter means what? What is the meaning of encounter? Encounter means what? To experience something. This encounter doesn't have any connection to killing, please keep in mind. So you may have something different in your mind. I am telling you what is the meaning of this word. Encounter means what? To experience something, to meet somebody unexpectedly. So here you need to understand the meaning of this word. And what is the meaning of special? Special means what? Specific, particular. Specific or particular. And what is the meaning of kind? That is type. So here three words I told you: encounter, special, and kind. Try to understand. Definitely I'll explain what is exact connection of these words to this particular lesson. असंच टायटल का दिलेलं आहे हे आपण समोर बघणार आहोतच. आता आपण वॉर्मिंग अप सेक्शन बघूया. वॉर्मिंग अप सेक्शन मध्ये सगळ्यात अगोदर काय आहे, काय दिलेलं आहे, चिट चॅट. What is the meaning of chit chat? Already I explained the meaning of chit chat. That is just like the small discussion. यातनं तुम्हाला काय लक्षात येणार आहे, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेसन. Okay, so what is that exactly? What is the theme? Now one picture is given over here. You can understand. I am going to make the circle to this picture. Okay, you can say there is a river or flood is there, right? And one girl is bringing that particular puppy. So that is the पपी. एक कुत्र्याचं जे पिलू आहे त्याला घेऊन ती एका टोपल्यामध्ये घेऊन ती क्रॉस करते. यातनं आपल्याला काय लक्षात येतं, व्हॉट इज दिस? बघा पहिला आता रिलेटेड काय दिले बघा. व्हॉट डू यू सी इन द पिक्चर? ऑलरेडी आय टोल्ड यू देयर इज अ गर्ल. एक मुलगी आहे ती काय करते, एका पपीला घेऊन कुठे चाललेले, क्रॉस करते. पाणी दिसते आपल्याला, फ्लडचा कलर बघा त्या पाण्याचा. एक्झॅक्टली यू कॅन अंडरस्टँड देयर इज फ्लड. What do you think the girl is trying to do and why? This question is very important. Two questions are there. One is what? What do you think the girl is trying to do? ती मुलगी काय करण्याचा प्रयत्न करते? This is nothing but the rescue operation. This is nothing but the rescue operation. ती मुलगी त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला काय करते? वाचवण्याचा प्रयत्न करते. Rescue operation. Rescue operation. And why? What is the reason behind that? Yes, definitely. यातनं आता वेगवेगळे तुम्ही अर्थ काढू शकता. व्हाय म्हणजे काय? एक्झॅक्टली एक वेगवेगळ्या प्राणी मात्रांविषयी असलेलं प्रेम देखील आहे. आणि यातनं आपल्याला समजून घ्यायचं की यात एक लिंक आपल्याला मिळते की या पर्टिक्युलर लेसनमध्ये रेस्क्यू ऑपरेशन रिलेटेड काहीतरी आहे. म्हणूनच हा पर्टिक्युलर आपल्याला इथे पिक्चर दिलेला आहे. Then if you were in the place of that girl, what would you do? Yes, I am going to do the same thing. You must be positive. You must love animals, right? Then do you think she will become successful in her mission? Yes, she will become successful because she is determined. तिला बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येते एक्झॅक्टली फक्त रेस्क्यू करण्यासाठी, त्याला वाचवण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे त्या मुलीचा. तर या चारही प्रश्नांचं मी उत्तर तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगितलं. यातनं काय लक्षात घ्यायचंय विथ द हेल्प ऑफ दिस पार्टिक्युलर पिक्चर, की हा जो लेसन आहे अन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इट हॅज सम काइंड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन थीम. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड
second activity, what is given here? Second activity was match the appropriate headings with the images. Certain images are given. What is in the first image? This image, what different pictures of books are given. Then that person is you can say so much happy by observing the facial expression. What is in D? There is some kind of noise, somebody is watching something and this person is reading the book and being disturbed. That person is being disturbed because of outside noise. Then A, D and B and C pictures are there. What is in this particular picture? This person is reading, okay, there is no noise, engrossed in my book you can say. And what is there? There is a bungalow, and near the bungalow you can see different trees are there, okay, grass is there, flowers are there. So here you can understand all the pictures by observing. Now what to do there? What to do? You need to write the correct thing over here. Now what is the first one? Our luxurious bungalow. So this one C, right? So here you need to write C. My favorite pastime, that is nothing but what? Books. So what should be here? A. Here should be A. What a commotion. What is the meaning of commotion? Great noise. खूप मोठा गोंधळ आवाज ज्याला म्हणतो तो आपल्याला D पिक्चर मध्ये दिसतोय बघा वरच्या D मध्ये. And engrossed in my book. Engrossed in my book म्हटल्यानंतर ते कुठे येतं? इथे B ला, म्हणजे इथे येतंय B. म्हणजे सगळ्यांनी समजून घ्यायचंय CADB अशा पद्धतीने आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर ठीक आहे ऍक्टिव्हिटी दिली, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटी इन अंडरस्टँडिंग दिस पर्टिक्युलर लेसन? तर यामधनं लक्षात येतंय आपल्याला काहीतरी डिस्टर्बन्स आहे, कुठेतरी डिस्टर्बन्स वर्ड फार महत्त्वाचा आहे. कुणाची तरी एक सवय आहे हॅबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स. कुणाचं तरी प्लेस देखील दिलेलं एक लक्षात येऊ शकतं आपल्या की बंगलो इज देअर, you can say very nice greenery is there, scenery is there. So definitely some kind of connection is there. We will see that one. एक आपल्याला idea आलेली exactly what is there in this particular lesson. Let us start with actual lesson. What is given there? I request everyone to understand this one properly. If you have any doubts, any problems, you can put that one in the comment box. तर बघूया an encounter of a special kind. मी सुरुवातीलाच अगोदरच तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे. तपन मुखर्जी इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेसन. आता हा त्यांचा स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. एनकाउंटर, दिस इज नथिंग बट द एक्सपिरियन्स ऑफ द ऑथर. म्हणून इथे लिहितोय मी एक्सपिरियन्स, सिंपल एक्सपिरियन्स. सो इझिली यू कॅन अंडरस्टँड. जास्त टेन्शन घेण्याचं कारण नाही आहे, व्यवस्थित समजून घ्या. स्पेशल म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलंय स्पेसिफिक. स्पेसिफिक कुठला? स्पेसिफिक. आणि काइंड म्हणजे काय? तर टाईप. काइंड म्हणजे काय? तर टाईप. आता कुठल्या प्रकारचं स्पेसिफिक टाईप आणि कुठल्या प्रकारचा एक्सपिरियन्स हेच आपल्याला या पर्टिक्युलर लेसनमधनं समजून घ्यायचं आहे. नरेटर आपल्याला कोण आहे ते देखील बघायचं आहे, कुठल्या पद्धतीनं समजून घेता येईल. नाव at the same time I am going to discuss these marginal questions. हे मार्जिन मध्ये दिलेले क्वेश्चन्स देखील आपण डिस्कस करणार आहोत. लेट मी स्टार्ट विथ दिस वन नाउ. an encounter of a special kind. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an, what is given there, aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Dear students, here you need to understand this is the introductory paragraph, and here you can understand what is the setting of this particular experience. Now what is given there? या पॅरेग्राफ बंद सेटिंग जसं मी तुम्हाला सांगितलं की या पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्सचं सेटिंग आपल्या लक्षात येतंय, राईट? And the narrator is talking about his father. His father was a medical professional,
right? And he is working where? In Raniganj. This is in West Bengal. West Bengal is the state in India. And the officers were, and where are the bungalows of the officers? They are inside a large campus. And even our house, and the narrator is saying, speaker काय म्हणतोय, आमचं house कुठे होतं? In the corner of that campus. And the officers club was adjacent. What is the meaning of adjacent? Adjacent means next to, च्या बाजूला, ज्याला आपण म्हणतो next to. सगळ्यांनी व्यवस्थित ऐकायचंय, next to. आणि प्रत्येकाने व्होकॅब्युलरी जे मी सांगतोय ते देखील लक्षात ठेवायचं आहे, कारण प्रत्येक गोष्ट स्क्रीनवरती लिहिणं शक्य होत नाही. त्यामुळे व्यवस्थित मला व्यवस्थित समजून घ्या, ऐकून घ्या, आणि जर प्रॉब्लेम असेल यू कॅन पुट दॅट वन इन द कमेंट बॉक्स. Adjacent to the boundary wall of our garden, gardenच्या boundary wall जवळ आमचं काय, what was there? The officers club. The compound was luxurious with green grass. What was there? Green grass was there. It was colorful, even colorful flowers were there, and tall and majestic trees were there. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees were there. Big trees were there. हे वाचल्यानंतर फार इझी आहे समजून घ्यायला. वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की इथे सेटिंग दिलेलं आहे, आणि महत्त्वाचं इथे काय आहे बघा, व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. अशा पद्धतीनं जर झाडं असतील, हिरवळ असेल, सगळ्या गोष्टी असतील, डेफिनेटली व्हॉट वर देअर? अट्रॅक्टेड स्क्विरल्स, खारुताई ज्याला म्हणतो आपण, वेगवेगळ्या. देन मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, वेगवेगळे पक्षी तिथे यायचे. अँड अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स, लंगूर्स म्हणजे काय? दॅट इज नथिंग बट मंकीज, वानर ज्याला म्हणतो आपण, माकड ज्याला म्हणतो आपण. हॅड इवन मेड देअर डेन. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेन? द प्लेस वेअर द प्लेस वेअर यू कॅन से वाईल्ड ॲनिमल्स लिव्ह. म्हणजे काही असे वाईल्ड ॲनिमल्स काय करतात, तिथे राहण्याचं ठिकाण बनवतात. इन ॲन अस्वथा म्हणजे काय, ज्याला पिंपळाचे झाड म्हणतो आपण, पिंपळाचे झाड. ट्री नियर बाय. दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल. ही फ्रेज चांगली बघा, महत्वाची. पार्ट अँड पार्सल म्हणजे काय? इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाईफ. मग सेटिंग सगळ्यांच्या लक्षात आलंय. एक्झॅक्टली इथे काय दिलेलं आहे आपल्याला, पहिला पॅरेग्राफ सगळ्यांच्या लक्षात आला असेल. आता आपण इथे जे दोन क्वेश्चन्स दिले काय बघा, व्हॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ रायटर्स फादर अँड व्हॉट वॉज दॅट? ही वॉज मेडिकल प्रोफेशनल. पहिल्याच लाईनमध्ये याचं आन्सर आपल्याला मिळतंय, हे समजून घ्यायचंय. सेकंड, डिस्क्राईब द कॅम्पस वेअर द रायटर्स फॅमिली लिव्ड. ऑलरेडी आय एक्सप्लेन दॅट वन. This entire paragraph is nothing but the description of this particular family or family's campus. Okay. आपण आता सेकंड पॅरेग्राफ बघूया. सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल इथे काय दिलेलं आहे तर. नाव इन सेकंड पॅरेग्राफ व्हॉट इज गिवन. आता या साईडला वर्ड्स देखील सगळ्यांनी बघत चला. एनग्रॉस्ड म्हणजे ऑक्युपाइड इन, अनफोल्डेड म्हणजे रिव्हील्ड, न्यू डायमेन्शन म्हणजे न्यू फॅक्टर, हार्टी मीन्स सफिशियंट अँड होलसम. तर इथे दिलंय अ स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ सॅटरडे आफ्टरनून. अ स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ सॅटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी अँड अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन टू द वंडर्स ऑफ द गॉड्स क्रिएशन. आता इथे नरेटरनं, स्पीकरनं सांगायला सुरुवात केली बघा. एक स्मॉल इन्सिडेंट, दिस इज द एन्काउंटर, this is the encounter experience. There was the incident. What was the incident? That was on Saturday when it took place on Saturday afternoon. And the author and the speaker is saying that this is, there is, you can say what, a profound effect. What is the meaning of profound? Profound चा meaning काय होतो तर you can understand what some kind of let me tell you the exact meaning of the word profound. Meaning of profound is what? Intense or heartfelt. खूप असा भारदस्त असा इफेक्ट कुणावर पडलेला आहे? स्पीकरवर ते. And unfolded before. What is that? Unfolded. Unfolded means reveal before my eyes, before me it happened, and new factor I understood with the help of this particular experience. It was a few days into the puja vacation. So few days into the puja vacation, this is the festival, an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. मग फेस्टिव्ह सीझन मध्ये सुट्टी असल्यामुळे काय वाटतं, स्पीकर काय करत होता, मीन्स द नरेटर. मी दोन वर्ड्स इथे यूज करतोय बघा, स्पीकर नरेटर, कन्फ्यूज होऊ नका. स्पीकर आणि नरेटर एकच आहे. जो सांगतोय हे कोणीतरी एक्सपिरियन्स सांगतोय. इट मे बी द ऑथर हिमसेल्फ,
राईट, तपन मुखर्जी हिमसेल्फ. तर इथे काय झालंय, एक एक्सपिरियन्स आलेला आहे. देर इज अन इन्सिडेंट, वी डोंट नो व्हॉट इज दॅट इन्सिडेंट. आणि त्यातल्या त्यात एक सवय आपल्याला, चिटचॅट आठवा तुम्ही, वॉर्मिंग अप सेक्शन तुम्ही इथे आठवा. त्यातल्या त्यात काय आहे महत्वाचं इथे, की स्टोरी बुक्स आणि मॅगझिन्स वाचण्यासाठी फार महत्वाचं आहे. कुणासाठी? नरेटर्ससाठी. नाउ व्हॉट इज द एक्सपिरियन्स, व्हॉट इज द एक्सपिरियन्स हिअर. नाउ व्हॉट इज दॅट, आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी मीन्स सफिशियंट, फुल, stomach is full, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap. nap म्हणजे काय, थोडा वेळ आपण त्याला दुपारची थोडी जर झोप घेत असू तर त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज नथिंग बट द नॅप, डुलकी लागणे ज्याला म्हणतो आपण. अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. आता सिच्युएशन इमॅजिन करा या इन्सिडेंट विषयी. बघा काय, ज्यांचं जेवण झालेलं आहे दुपारचं, माय पॅरेंट्स म्हणजे द नरेटर्स पॅरेंट्स, आणि यंगर सिस्टर जे आहे ते आराम करतायत. And the narrator is going to read what? A story book. The quiet afternoon presented the perfect what is that, backdrop for reading an adventure story. आणि backdrop म्हणजे काय, एक प्रकारचं बॅकग्राऊंड, एक देखावा ज्याला म्हणतो आपण, तो पूर्ण क्रिएट झालं होतं. म्हणजे ॲटमॉस्फिअर असं क्रिएट झालं होतं की आय एम गोइंग टू रीड दॅट ॲडव्हेंचर स्टोरी. द सायलेन्स वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. स्नोरिंग म्हणजे घोरणे ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्या फॅमिली. आता डिस्टर्बन्स बघा, डिस्टर्बन्स कुठला आहे, तर त्याच्या फॅमिलीमधले जे लोक झोपले ते माय पॅरेंट्स मीन्स व्हॉट, द पॅरेंट्स ऑफ द नरेटर अँड द यंगर सिस्टर. त्यांच्या घोरण्याचा आवाज डिस्टर्ब करत होता कुणाला, नरेटरला. द इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज. बघा आता डिस्टर्बन्स क्रिएट झाला. मी वॉर्मिंग अप सेक्शन डिस्कस करताना म्हटलं होतं की डिस्टर्बन्स हा वर्ड लक्षात ठेवा. म्हणजे इंटरमिटंट चर्पिंग, इंटरमिटंट मीन्स फ्रिक्वंट, कंटिन्युअली, फ्रिक्वंट, नेहमी नेहमी येणार. द हार्श कॉइंग ऑफ अ क्रो, द श्रील कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाय अबोव द ग्राउंड. मिनिट्स टिक बाय, आय बिकेम डीपली ॲब्झॉर्ड इन द बुक. म्हणजे एवढे बाजूबाजूला थोडा होताच गोंधळ, कारण अगोदरच सांगितलं सेटिंग काय, गार्डन आहे, ट्रीज आहेत, त्यामुळे बर्ड्स आलेच. क्रो म्हणजे काय, कावळा ज्या पद्धतीनं कावकाव करत होता त्याचा देखील एक डिस्टर्बन्स होता. द श्रील, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड श्रील, व्हेरी हाय अँड लाऊड साऊंड अँड व्हॉइस, खूप मोठ्या आवाजामध्ये. तर अशा पद्धतीने थोडाफार डिस्टर्बन्स होता. स्टील आय बिकेम डीपली ॲब्झॉर्ड इन द बुक. एवढ्या ह्याच्यात देखील मी माझं बुक वाचत होतो. दिस इज व्हॉट द narrator is telling. How did the family relax after lunch? Okay, they are taking the rest, or in what is over there, afternoon nap is there. तर अशा पद्धतीने मी तुम्हाला हा पॅरेग्राफ समजून सांगितलेला आहे. आपण आता नेक्स्ट पॅरेग्राफ बघूया, एक्झॅक्टली व्हॉट इज गिवन देअर. ओके, होप एव्हरीवन इज गेटिंग. नाव सडनली I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. Now what is, the narrator is reading that particular story. Narrator वाचतोय, परंतु अचानक काय झालंय, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ज्याला म्हणतो आपण, बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स. थोड्या अंतरावर मला कुत्र्यांचा भुंकण्याचा आवाज यायला लागला. आणि आय चोज टू इग्नोर द कमोशन. कमोशन मीन्स व्हॉट, ग्रेट नॉइज. थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग, ग्रुप ऑफ डॉग्स might have cornered a hapless pig. Hapless means what? Unfortunate pig. त्याला वाटलं की एखाद्या डुकराच्या मागे हे सगळे काय कुत्रे लागले असतील, त्यामुळे तो आवाज येतोय. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of the flock of crows added to the cacophony. What is the meaning of cacophony? That is loud and harsh noises. म्हणजे बघा, नरेटर वाचतोय स्टोरी बुक, कुत्र्यांचा भुंकण्याचा आवाज येतोय, त्यात एक गेस केलेला आहे की एखाद्या पिगच्या मागे ते धावत असतील, इट मे बी. परंतु त्यातल्यात काय झालंय की जो फ्लॉक ऑफ क्रोज, फ्लॉक म्हणजे काय, क्रोजचा जो गोळका असेल त्यांचा देखील आवाज इथे वाढलेला आहे. आणि व्हॉट इज दॅट, कॅकोफोनी. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॅकोफोनी? दॅट इज लाऊड और हार्श नॉइजेस. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर. आणि हा जो डिस्टर्बन्स आहे हा जवळ आमच्या घराकडे येताना असं जाणवायला लागलं नरेटरला. आता बघूया एक्झॅक्टली स्टोरी बघा कशी सांगितलेली आहे. व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स यू कॅन से हिअर. आणि द वे ऑफ
the way of conveying, the way of telling is very nice. सुरुवातीला सेटिंग सांगितलंय, काय झालंय, घरामध्ये लंच झालंय, सगळे बाकीचे झोपलेले आहेत, ऑथर नरेटर वाचतोय, थोडा डिस्टर्बन्स आहे, नंतर कुत्रे भुंकण्याचा आवाज येतोय, त्यानंतर जे फ्लॉक ऑफ क्रोचा आवाज येतोय आणि सगळा गोंधळ हा त्याच्या घराकडे येताना असं त्याला वाटतंय. अँड व्हॉट इज दॅट वी डोंट नो. स्टील काय होतंय बाहेर अजून आपल्याला माहिती नाही. ओके, देर इज सम काइंड ऑफ क्युरिओसिटी. आता एक क्युरिओसिटी इथे आपल्या लक्षात येऊ शकते की एक्झॅक्टली तिथे काय आहे. तर बघूया आपण समोरच्या पॅरेग्राफमध्ये एक्झॅक्टली व्हॉट इज गिवन. नाउ व्हॉट इज देअर, देअर इज द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. Curiosity got the better of means what? Defeated, overpowered. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. आणि माझ्या ती इच्छा झाली की एवढा गोंधळ कशाचा येतोय, आणि त्या गोंधळामुळे नरेटर काय करतोय, बुक बाजूला ठेवलंय, स्टोरी बुक, अँड ही वेंट टू सी व्हॉट हॅपन्ड देअर. ही रश टू द वरांडा, घाईघाईने वरांडामध्ये गेलेला आहे, अँड टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन, काय घडतंय एक्झॅक्टली बाहेर. अँड गॉट द बेटर ऑफ, याचं इथे मिनिंग दिलंय बघा, ओव्हर पॉवर्ड, डिफिटेड. एक क्युरिओसिटी असते बघा, आपली इच्छा जाणून घेण्याची एक्झॅक्टली बाहेर काय होतंय. तर आता सुरुवात होते नरेटरची एक्सपिरियन्स सांगायला, एक्झॅक्टली काय चालू आहे बाहेर आणि काय घडतंय. तर बघा इथे काय दिलेलं आहे. आय ग्लान्स्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस. आणि मी कुठे बघितलं, अचानक माझी नजर गेली कशावर, ते रूफवरती, कशाच्या, क्लब हाऊसच्या. अँड सॉ समथिंग हॉरिबल. येस, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एन्काउंटर म्हणजे काय, अन एक्सपिरियन्स, दॅट इज वॉट, नथिंग बट टू एक्सपिरियन्स समथिंग डेंजर. म्हणून इथे बघा हॉरिबल. आत्ता मी तुम्हाला तो वर्ड सांगतोय कुठला, टू एक्सपिरियन्स समथिंग. मी अगोदर सांगितलं होतं एन्काउंटरचा मिनिंग, आता त्याच्या समोर वर्ड घ्यायचा आहे डेंजर. म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या एन्काउंटर हा वर्ड इथे काय यूज केला असेल. सो अ बिग मेल लंगूर. अ मेल लंगूर म्हणजे काय, इथे नर जो असतो माकडांमध्ये किंवा वानरांमध्ये, जो नर असतो तो काय करतोय, अपॅरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. I recall the terrible custom in the animal clan. Clan म्हणजे काय, a very large family, according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. आता इथे आपल्याला क्लिअर होतंय एक्झॅक्टली व्हॉट इज हॅपनिंग देअर. नरेटर सांगतोय मी क्लब हाऊसवरती बघितलं, हॉरिबल सिच्युएशन वॉज देअर, हॉरिबल सीन वॉज देअर. आणि एक मेल लंगूर, नर ज्याला म्हणतो आपण, नर लंगूर म्हणजे काय ऑलरेडी सांगितलं, माकड ज्याला म्हणतो आपण वानर, ते एका बेबी लंगूरला काय करतंय, जोर जोरात चावे घेतंय, मर्सिलेसली. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मर्सिलेसली, क्रुएली, खूप क्रूरपणे त्याला चावतंय. आणि इंटेन्शन काय वाटतंय ते बघितल्यानंतर त्याला ते मारून टाकण्यासाठी, टू किल दॅट बेबी लंगूर. आणि तो जो आहे, जो मेल लंगूर जो दाखवलाय, दॅट वॉज नथिंग बट द लीडर ऑफ दॅट ग्रुप. आणि इथे काय होतंय, बाकीचे जेवढे त्या ग्रुपमधले बाकीचे जे लंगूर्स असतील, दे वर जस्ट वॉचिंग व्हॉट इज हॅपनिंग देअर. सो दिस काइंड ऑफ सिच्युएशन इज देअर अँड टेरिबल. दिस इज रिअली हॉरिबल. सो द सेम स्पेसिस म्हणजे तीच प्रजाती त्यातल्या का मारत असेल. तर इथे नरेटरला एक काय आठवलंय बघा, एक कस्टम, एक ट्रेडिशन काय आठवली प्राण्यांमधली, की वेगवेगळे प्राणी जो डॉमिनंट मेल असेल वानरांमध्ये, हे आहे बघा, सगळ्यांना माहिती आहे, बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, जो पॉवरफुल किंवा सुपेरियर असतो बघा नर, तो काय करतो, जर परत मेल बेबी किंवा अडल्ट असेल, मेल परत दुसरा नर, एका कल्पामध्ये एकच नर असतो. जर दुसरा नर असेल त्यात राहू शकत नाही. आणि तसंच झालेलं इथे, जे बेबी होतं, जे बेबी लंगूर होतं, दॅट इज नथिंग बट द मेल. अँड दॅट इज वाय दिस मेल लंगूर, पॉवरफुल और सुपेरियर मेल लंगूर, इज ट्राइंग टू किल दॅट बेबी. आता ही सिच्युएशन आहे. परत चिटचॅट म्हणजेच वॉर्मिंग अप सेक्शन तुम्ही आठवा, त्यामध्ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिसते. म्हणजे इथे सुरुवात होते रेस्क्यू ऑपरेशनला. ही सिच्युएशन बघितली आता कुणी, तर नरेटरने. आता कुठल्या पद्धतीनं रेस्क्यू होते आपण बघूया नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये. आता इथे एक दिलंय बघा, व्हॉट
विकेड कस्टम इज प्रॅक्टिस बाय ॲनिमल हू लिव्ह इन ग्रुप्स. आत्ता इथे दिलंय, लगेच याच्या बाजूचे हे बघा. व्हॉट इज दॅट? Custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. दुसऱ्या नर बेबी किंवा नर असेल त्याला त्यात जगण्याचा म्हणजे त्याला एकाच ग्रुपमध्ये राहता येत नाही अशी ती कस्टम आहे. आणि त्यामुळेच हे काय करते, पॉवरफुल सुपेरियर मेल लंगूर काय करते, त्या मेल लंगूर बेबी जे आहे त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. सो दिस इज द कस्टम. Now what is given in the next paragraph? Now hope you are getting. Without losing any time, I gathered a stout. What is the meaning of stout? You need to understand. Stout means heavy. The meaning of this one is heavy. एक जड अशी HEAVY. व्होकॅब्युलरी देखील सगळ्यांनी बघत चला, फार महत्त्वाचा पार्ट आहे. फक्त मिनिंग लक्षात आला म्हणजे होत नाही. यू नीड टू अंडरस्टँड, यू नीड टू डेव्हलप युअर व्होकॅब्युलरी विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेसन ऑल्सो. स्टाउट मीन्स हेवी स्टिक. एक काठी घेतली इन वन हँड अँड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द व्हॉट इज दिस वन मॅरॉडिंग लंगूर. मॅरॉडिंग मीन्स व्हॉट? सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. म्हणजे जे मेल लंगूर जे होतं मोठं ते काय करत होतं, अटॅक करत होतं. आणि त्याला थांबवण्यासाठी नरेटरनं काय घेतलंय, हेवी स्टिक घेतली. ॲट द सेम टाइम आय वॉज ट्राईंग. हर्ल्ड मीन्स व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हर्ल्ड? दॅट थ्रू फोर्सफुली याचा मिनिंग बघा. आणि त्याच्याकडे फेकायला सुरुवात केली, दगड ज्याला स्टोन्स म्हणतो आपण. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट हार्डली took any notice of my assault. म्हणजे ते एवढं त्या याच्यामध्ये त्याला मारण्याच्या याच्यामध्ये बिझी होतं ते लंगूर, मेल लंगूर. असॉल्ट जो अटॅक करत होतो, दगड मारण्याचा प्रयत्न करत होतो, तरी देखील त्याचं लक्ष नव्हतं. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. इथे थांबलं नाही, नरेटरनं काय केलं, आणखीन जास्तीचे दगड त्याला मारायला सुरुवात केली. अँड द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राय. आणि जसं मी तसं करायला लागलो, कुत्र्यांचा आवाज देखील वाढला. ॲक्च्युली इथे बघा, कुत्रे ते वाचवण्यासाठी ओरडत नव्हते, तर ते पिलू जर खाली पडलं, काही झालं तर यांना काहीतरी खायला मिळेल या दृष्टीने ते काय करत होते. डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राय. सो दिस इज द सिच्युएशन. हॉरिबल सिच्युएशन आहे. दोज आर फ्रॉम रुरल एरियाज. ग्रामीण भागातले जे मुलं असतील त्यांना अशा सिच्युएशन्स बऱ्याच वेळेस तुम्ही बघितल्या असतील. शहरी भागांमध्ये देखील होऊ शकतं, पण ग्रामीण भागामधला हा फ्रिक्वेंटली येणारा अनुभव आहे. अँड यू कॅन इमॅजिन, यू कॅन अंडरस्टँड धिस वन. पण इथे लक्षात घ्या, तरी या पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्सला असं का नाव दिलं असेल, अन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, ते आपल्याला अजून बघायचं आहे. सिच्युएशन लक्षात आली, इन्सिडेंट इथे आपल्या लक्षात आलेलं आहे. अँड द नरेटर स्टार्टेड ट्राईंग टू रेस्क्यू दॅट पर्टिक्युलर बेबी लंगूर. ओके, नाव द नेक्स्ट पॅरेग्राफ व्हॉट इज गिवन देअर. Okay, the change circumstances, situation, circumstances means situation, the change circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless. Now what is given, हा एवढंच अगोदर समजून घ्या काय दिलं इथे. मग याच्या सोबत नरेटरच्या सोबत बाकीच्या क्वार्टर्स म्हणजे काय, जे बाकीचे घरं होते त्यातले देखील लोक बाहेर यायला लागले. अँड इवन द हेल्प अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर. आणि त्या लंगूरनं काय केलंय, मेल लंगूर, टू ड्रॉप द बेबी, बेबी लंगूरला स्लोपिंग रूप म्हणजे असं उतार होता त्यावर सोडून दिलंय. अँड इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन, आणि खाली यायला सुरुवात झाली. द बेबी वॉज लिस्टलेस म्हणजे विदाऊट एनी एनर्जी. त्या बेबी लंगूरमध्ये कुठली एनर्जी नव्हती, ताकद नव्हती, शक्तिहीन झालेलं होतं. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन, द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल अँड मील. आता इकडे बघा, त्याच्या तावडीतनं ते मेल लंगूरच्या तावडीतनं बेबी लंगूर सुटलंय आणि खाली ते घसरत येतंय. तेवढ्यात कुत्र्यांचा आवाज खूप जोरात वाढला. मॅनिफोल्ड मीन्स मोर अँड मोर. अँड फॉर व्हॉट, फ्युचर बेनिफिट. त्यांना वाटलं हे जर बेबी लंगूर खाली पडलं, वी आर गोइंग टू किल दॅट बेबी लंगूर अँड दॅट विल बी आवर मील. नाउ सी ओव्हर हिअर, यू कॅन अंडरस्टँड द सिच्युएशन. म्हणजे एका धोक्यातनं ते बाजूला पडतंय तर दुसऱ्या धोक्यामध्ये येऊन पडतंय सिच्युएशन.
Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the, let me take it down. Okay, now tipped over. I'll read this one again. This, what is this? As its body started to slide down and the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. आणि जसं ते पडायला सुरुवात झाली, नरेटरनं काय केलं, त्याच्याकडे जी स्टिक होती त्याला कुत्र्यांना त्याने बाजूला केलं आणि जसं ते लंगूर खाली पडणार टाईल फ्लोअरवर ते, आणि पडल्यानंतर त्याला आणखीन लागलं असतं, तेवढ्यातच नरेटरनं काय केलं, त्याची टेल पकडली आणि त्याला वरचेवर पकडून घेतलं. इनर्ट मीन्स पॉवरलेस. इनर्ट मीन्स व्हॉट? पॉवरलेस. व्हॉट इज द मिनिंग ओव्हर देअर? इनर्ट मीन्स पॉवरलेस अँड मोशनलेस. हालचाल नव्हती त्याच्या बॉडीमध्ये. मरणासन्न अवस्थेत ते बेबी लंगूर पडलेलं होतं. नाव व्हॉट इज नेक्स्ट? व्हॉट इज नेक्स्ट? समोर काय केलं आता ते आपण बघूया. सिच्युएशन सगळ्यांनी इमॅजिन करा, लक्षात येईल तुमच्या एक्झॅक्टली काय घडतंय, कुठल्या पद्धतीनं घडतंय. सो इट विल बी युजफुल इन अंडरस्टँडिंग दिस पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्स अहेड. समोर तुम्हाला हे लक्षात येईल की कुठल्या पद्धतीनं ही सिच्युएशन कुठं जाते. आता कुणाच्या हातात आलेलं आहे बेबी लंगूर? इन द हँड्स ऑफ द नरेटर. बाय दिस टाइम, आणि हे एक महत्वाचं इथं सेंटेन्स, इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. आणि मेल बेबी होतं ते, त्यामुळे त्याला मारण्याचा प्रयत्न कोण करत होतं? मेल लंगूर. पॉवरफुल सुपेरियर जो लीडर होता तो मारण्याचा त्याला प्रयत्न करत होता. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. आणि एवढ्या काळात काय झालं? Meanwhile, my parents and sisters had come out on the veranda. वरांड्यात आले आणि त्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितलं. Some of our neighbors had also gathered in the distance. आणि आमचे जे नेबर्स होते, शेजारी होते, ते देखील तिथे सगळे जमा झाले होते. अशा पद्धतीनं रेस्क्यू तर झाले, right? Rescue operation. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. Poultry coop. आता इथे वर्ड समजू. कूप म्हणजे काय? केज फॉर पोल्ट्री. एक प्रकारचा पिंजरा ज्याला म्हणतो आपण. पिंजरा ज्याला म्हणतो, ठेवण्यासाठी वापरलं जातं. त्या पोल्ट्री कूप मध्ये मी त्याला ठेवलं. कशाला? जेंटली मीन्स व्हेरी जेंटली मीन्स प्रॉपरली. आणि अल्लाद म्हणजे ठेवणे ज्याला. हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅचेस. आणि जेव्हा मी बघितलं त्याच्या त्या बेबी लंगूरच्या बॉडीवर ते सगळे काय आले होते? स्क्रॅचेस आले होते, बाईटचे स्क्रॅचेस, इंजुरीज होत्या. ब्लड वॉज ओझिंग. ब्लड वॉज ओझिंग मीन्स व्हॉट? ओव्हरफ्लोईंग, रिलीजिंग. ब्लड खाली पडत होतं फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स. द बेबी रिमेन मोशनलेस. कुठलीही हालचाल त्या बेबी लंगूरमध्ये नव्हती. माय फादर प्रोव्हाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप the bleeding. I was relieved to find that the baby was breathing even though his breaths were shallow. Shallow म्हणजे काय? वरच्यावर धापा टाकणे ज्याला म्हणतो आपण, कारण त्याच्यावर अटॅक झालेला होता ऑलरेडी. बरोबर. तेवढ्या ह्याच्यातच वडिलांनी काय केलं? नरेटरच्या थोडं फर्स्ट एड आणलं, त्याच्या क्लीन केल्या वुंड्स आणि त्याचं ब्लिडिंग स्टॉप केलं. ब्लिडिंग म्हणजे काय? रक्तप्रवाह ज्याला आपण म्हणतो. अँड आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट बेबी वॉज ब्रीदिंग. आणि लक्षात आलं नरेटरच्या, ओके द बेबी इज ब्रीदिंग. पण तो कसा होता? एक तर त्याला इंजुरीज होत्या, त्यामुळे तो जो श्वास घ्यायची ही जी होती तो वरचेवर श्वास घेत होता, धापा टाकणे आपण ज्याला म्हणतो. तर अशा पद्धतीने ते आपल्या लक्षात आलेलं आहे एक्झॅक्टली व्हॉट इज द सिच्युएशन. अँड द नरेटर इज ट्राईंग टू हेल्प दॅट बेबी लंगूर. नाउ द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. तेवढ्यात स्टिअर म्हणजे काय? मूव्ह होणे. काय केलं? स्प्लॅशेस म्हणजे आपण पाणी शिंपडणे, पाण्याचे थोडे शिंतोडे काय केले? थंड पाण्याचे त्या बेबी लंगूरवर ते नरेटरनं टाकले आणि त्याने हालचाल करायला सुरुवात केली. अँड आफ्टर अ फ्यू शाकी अटेम्प्ट. शाकी म्हणजे काय? थरकाप होणे ज्याला म्हणतो आपण. ते बेबी एका जागी उठून असं बसलं. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. आणि इथे बघा काय केलंय. इथे जसं वारा आल्यानंतर
याचे जे पान असतं, झाडाचं पान असतं जे हालतं त्या पद्धतीनंच ते शॉकमध्ये ते बेबी लंगूर होतं. ही इज अ टू लिटल twinkling eyes welled up with tears and started to sob with a muffled cry just like a human child would after experiencing trauma. हे आहे क्रक्स ऑफ द एक्सपिरियन्स. म्हणून स्पेशल काइंड का म्हटलंय बघा इथे, स्पेशल काइंड इथे लक्षात येतं आपल्या. वेल्ड अप म्हणजे काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेल्ड अप, कमिंग आउट. आणि जसं त्या बेबी लंगूरनं नरेटरकडे बघितलं, त्याच्या डोळ्यातनं आसू आलेले, टीयर्स आलेले ज्याला म्हणतो आपण, ते दिसायला सुरुवात झाली. आणि इथे काय होतंय आपल्या लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. सिच्युएशन बघा, रेस्क्यू ऑपरेशन झालं, ते उठून बसलेलं आहे, परंतु जसं इथं दिलंय जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड, एखाद्या ह्युमन चाइल्डला कशाचं जरी अशा इंजुरीज झाल्या, कुठे काही लागलं असेल आणि तो एक ट्रॉमा असतो, ग्रेट डिस्ट्रेस, त्यामध्ये जसं रडतं एखादं ह्युमन चाइल्ड, त्याच पद्धतीनं डोळ्यातनं आसू आलेले कुणाला दिसले, नरेटरच्या. कुणाच्या डोळ्यातनं, बेबी लंगूरच्या. ही सिच्युएशन बघा, यातनं काय दिसतं आपल्याला, कॉमन बऱ्याचशा गोष्टी दिसतात. समोर आपण बघूया, त्या दिलेल्या आहेतच. आय ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना विच ही ॲक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हँड अँड बिगॅन टेकिंग हेजिटंट बाईट्स. आणि तेवढ्यात मी त्याला सोलून काय दिलेलं आहे, एक बनाना दिलाय आणि त्यानं ते खायला सुरुवात केली. हेजिटंट, सो हिअर हेजिटंट मीन्स स्लो टू ॲक्ट, हळूहळू खायला सुरुवात केली. बिकॉज इंजुरीज, ते ट्रॉमामध्येच होतं, कारण त्याचं रेस्क्यू आत्ताच झालं होतं, इंजुरीज होत्या, सगळ्या गोष्टी होत्या त्यामुळे. तर इथे ही सिच्युएशन, हा पॅरेग्राफ फार महत्त्वाचा आहे या पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्समध्ये. स्पेशल काइंड का म्हटलं हे समजून घ्यायला. एक लक्षात घ्या, टायटल देखील समजणं गरजेचं. असंच का टायटल दिलं, कुठलंही टायटल देऊन चालत नाही, त्याच्या मागे काहीतरी लॉजिक असणं गरजेचं आहे आणि ते तुमच्या लेसनमधनं, या एक्सपिरियन्समधनं आपल्या लक्षात येत आहे. Now, my attention, next paragraph, my attention was fixed on the revival of the baby langur. So this is very important, revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. Uncanny feeling, what is the meaning of uncanny? Very strange, विचित्र अशी एक feeling आली की मला कुणीतरी बघतंय. and I turned away from the coop, आणि पिंजऱ्याच्या बाजूला मी झालो. and I looked up, आणि वरते बघितलं. there sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. आणि तिथे काय बघितलं, जी बेबी लंगूरची आई होती, मदर लंगूर, ती आमच्या किचनच्या रूफवरती, छतावरती बसली होती. and she was just observing me. परंतु त्यामध्ये त्या आईला काय वाटलं, कुठल्याही पद्धतीचं माझ्या या बेबी लंगूरला आता काय नाहीये, हार्म नाहीये. कारण ऑलरेडी हू रेस्क्यूड, नरेटर. म्हणजे यात बघा एक प्रकारचं कनेक्शन आपल्याला ॲनिमल्समध्ये इथे दिसतंय. ॲनिमल्स अँड ह्युमन बीइंग्स, ॲनिमल्स अँड ह्युमन बीइंग्स. हिअर यू कॅन अंडरस्टँड. Even animals can understand the feelings just like the humans, only we need to understand it. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. आणि जसं त्या बेबी लंगूरनं त्याच्या आईला बघितलं, मदर लंगूरला, तसं ते रडायला लागलं, just like the human child. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Retreated म्हणजे काय, च्या बाजूला जाणे, तिथून निघून जाणे. Going back, माघार घेणे. म्हणजे काय केलं, तेवढ्यात नरेटर बाजूला गेला, कशासाठी, त्याची आई तिथे येईल. and allowed mother langur to come to her baby. Immediately the mother descended, moved downwards on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. The baby found the great solace in her. What is the next part? Let me explain this part. Great solace in her केअरिंग आर्म, ते खाली दिलेलं आहे, ते आपण बघूयात. आता इथे समजून घ्या इथे काय केलंय. जस्ट लाईक ह्युमन बीइंग्स, आई जसं आपल्याला बघा करते त्या पद्धती. डिसेंडेड म्हणजे काय, मूड डाऊनवर्ड्स. कडल्ड म्हणजे काय, हेल्ड क्लोजली असं पकडलं त्या बेबी लंगूरला त्याच्या आईनं. आणि कम्फर्ट, सोलॅस म्हणजे काय, कम्फर्ट अँड पीस, आणि एक
चांगलं वाटलं त्या बेबी लंगूरला. हर बॉसम म्हणजे काय, छातीशी असं कवटाळून घेतलं. अँड द बेबी फाउंड अ ग्रेट सोलॅस. बघा ज्या पद्धतीने आपली आई एखाद्या बाळाला ज्या पद्धतीने कुरवाळते, ज्या पद्धतीने जवळ घेते आणि ती एक शांतता त्या बाळाला आईजवळ गेल्यावर वाटते, त्याच पद्धतीनं बेबी लंगूरला मदर लंगूरजवळ गेल्यावर वाटलं. अँड इवन द नरेटर वॉज ऑब्झर्विंग दिस वन. आणि नरेटर ते बघत होता की कुठल्या पद्धतीनं चाललंय. सो इट शोज व्हॉट, सम काइंड ऑफ स्पेशल एक्सपिरियन्स. दॅट इज वाय दिस इज द स्पेशल यू कॅन से एन्काउंटर. Caring arms, already I told this one, solace in the caring arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Assault म्हणजे attack. Ponder म्हणजे काय, थिंक ओव्हर डीपली. आणि ती बघत होते की कसं वाचवायचंय. आता आजूबाजूला बघितलं की तो मेल लंगूर तिथे कुठेतरी दिसतोय का, आणि त्या पद्धतीनं ती त्याची काळजी घ्यायला लागली. त्याला मांडीवर बसवलं. सो दिस इज द केस. काही लोकांनी जर बघितलं नसेल, होऊ शकतं. यू कॅन अंडरस्टँड इवन द लंगूर्स बिहेव इन सच अ वे जस्ट लाईक द ह्युमन्स. असॉल्ट म्हणजे काय, अटॅक. व्हॉट ट्रूथ अबाउट ॲनिमल ह्युमन रिलेशनशिप डिड दिस इन्सिडेंट रिव्हील टू द नरेटर. आता हे समोरच्या ह्याच्यात आपल्या लक्षात येईल या पॅरेग्राफमध्ये खालच्या. फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माय आईज. इवन टुडे आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज, शोअरिंग सायलेंट ग्रॅटिट्यूड on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. बघा ती जी मदर लंगूर होती ती कुणाच्या डोळ्यात डोळे टाकून बघत होती, तर नरेटरच्या. अँड विदाउट सेइंग अ वर्ड, just looking at the narrator, she was trying to say thank you to the narrator for rescuing her baby langur. Gratitude, thankfulness ज्याला म्हणतो आपण. she was so much thankful to the narrator. यातनं लक्षात, इथं युनिव्हर्सल म्हणजे काय, एक्झिस्टिंग एव्हरीवेअर. आईचं तुम्ही कुठेही जा, आई असेल तर या पद्धतीनंच तुम्हाला काय लक्षात येईल, तिथे तुम्हाला यू कॅन सी द लव अँड केअर फॉर द बेबीज. मग ते ॲनिमल्स घ्या का ह्युमन्स घ्या. तर इथनं आपल्या लक्षात येते नरेटरच्या काय लक्षात आलेलं आहे, देअर कॅन बी मोर दॅन फूड. फक्त तुम्ही प्राण्यांना फूड दिलं म्हणजे झालं असं नाही, तर त्याच्या व्यतिरिक्त देखील देअर कॅन बी कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर अमंग द ॲनिमल्स. सो दिस इज देअर. नाव this is the last section now. Then in a flash she jumped with her baby clinging of her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. आणि लगेच काय झालं, इन अ फ्लॅश, इन लेस टाइम कुठे गेले, मदर लंगूर त्या बेबीला पोटाशी घेतलं आणि तिथे तुमचे नरेटरच्या किचनच्या रूपवर ते गेले आणि सगळीकडे तिने सर्वे केला की जो विशियस मीन्स इव्हिल अँड विकेड मेल लंगूर ज्यानं तिच्या पिलाला मारण्याचा प्रयत्न केला होता ते बघितलं आणि लिफ्ट अवे म्हणजे काय, त्याच्या अपोजिट जिथे तो इन्सिडेंट घडला होता त्याच्या अपोजिट तिने जायला सुरुवात केली. नॉट इन द अपोजिट प्लेस. म्हणजे लिफ्ट, ॲक्च्युली लिफ्ट म्हणजे काय, उंच किंवा लांब उडी घेणे आणि तिथनं तिने जायला सुरुवात केली. द ब्रीफिंग मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स मी दॅट interspecies communication and mutual trust is indeed a reality and should everyone strike the right chord, the relationship hums into action. म्हणजे यातनं या पर्टिक्युलर एन्काउंटरमधनं ऑथरनं किंवा नरेटर काय शिकलाय, तर इंटरस्पेसिस ह्युमन्स और यू कॅन से लंगूर्स एक्झाम्पल आत्ता आपल्या समोर आहे, यांचं कम्युनिकेशन शक्य आहे. तुम्ही काऊज घ्या, बुल्स घ्या, हॉर्सेस घ्या, शीप घ्या, देर आर सो मेनी थिंग्स, गोट्स घ्या. सो देर कॅन बी इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन, इट इज पॉसिबल अँड दिस इज द रियालिटी. दिस इज म्युच्युअल ट्रस्ट त्यामध्ये असू शकते आणि त्याला एक राईट कॉर्ड इज राईट कनेक्शन इज इम्पॉर्टंट. हम्स इन टू ॲक्शन म्हणजे काय, बिकम्स ॲक्टिव्ह आणि हे वेगवेगळ्या इन्सिडेंटमधनं ॲक्टिव्ह
होऊ शकते कम्युनिकेशन. द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल, बट दॅट देर वर other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. आणि या एक्सपिरियन्समधनं नरेटरच्या लक्षात आलं की मदर लंगूरनं काय सांगितलंय, फक्त अन्न देणं, फूड देणं एवढंच हे कम्युनिकेशन होऊ शकत नाही, तर व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, ट्रस्ट, कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. बघा ना, डॉग जर कोणाला पेट ॲनिमलमध्ये येतो डॉग्स, तर आपण बघितलं बऱ्याच वेळेस सगळ्यात लॉयल म्हटलं जातं डॉग्सला. So that trust is there, compassion is important, sympathy and kindness, you have to show the kindness to the animals, this is also important. And this is the last part, what is the last part, 55 years have passed since that day. आणि या इन्सिडेंटला किती वर्ष झाले, 55 वर्ष झालेत या पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्सला. आय एम 70 years old आणि आज माझं वय किती आहे, 70 वर्ष नरेटर सांगतोय. बट आय स्टील फॉन्डली रिमेंबर दॅट एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल, इथे वर्ड आहे बघा, लेट मी गो डाऊन. ओके, what is the word there, 55 years have passed since that day, I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. म्हणून इथं म्हटलं एक एक्सपिरियन्स, हॉरिबल सुरुवात झाली होती आणि शेवट कसा झालाय, देर इज कम्युनिकेशन, सम काइंड ऑफ अंडरस्टँडिंग बिटवीन मदर लंगूर, बेबी लंगूर अँड द नरेटर. आणि आजही नरेटरला तो इन्सिडेंट आठवतोय. दॅट इज वाय the title of this particular lesson is encounter of a special kind, okay, and written by whom, Tapan Mukherjee. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने मी तुम्हाला हा पर्टिक्युलर जो लेसन आहे तो व्यवस्थित समजून सांगितलेला आहे. हा पिक्चर इथे तुम्ही बघू शकता, इथे तुमच्या लक्षात येईल कुठल्या पद्धतीनं बेबी लंगूर आणि मदर लंगूरचं इथे आपल्याला पिक्चर दिसतंय. आणि याचं जे इंग्लिश वर्कशॉप आहे मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ते टाकणार आहे. याच्या अगोदरचे तुम्ही जे व्हिडिओज आहेत रिलेटेड टू 10th असेल, ग्रॅमर असेल, बाकी गोष्टी असतील त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. I request everyone to subscribe the channel, like and share the videos. Thank you so much.